Girl anh chuột hai mền tế. Lucien cho một liềm. Lớp mùi lan ní ngay ní mình ai tên na bản tê. Girl anh miên này thầm ấy. Liệp năm không mền tế. Ha 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 ha. Anh tế đã tới liệp năm chia ba chục người chất màu nụ. Nẹ rock ní nhập một mờ tơ lớp đẹp bùi dương không đam tiền hot người sân slap Lucien ở thay tại buôn cạc nông mùi kilo tê. Ôn xây nhom riêng nơi sọc chi lại khai niên ban khơi những thạch lật nông xa tụm nợ lụt thay đo tới cái sập giòn nông mùi kilo. Lan đại kê đất trên tờ ní yang hoi nát có chùm nành rọp mền đài. Nẹ phun tiền lại Lucien kê còn pung chặt tốc bùi dương chi mình mong hơi. Xây kế. Lucien ta vậy đại kê ní dây chi ca bật mền tế. Nơi ti krong lụ ban đầm lại nâng mền tế. Kê đâm sau ấy. Lớp nơi nông xa tụm nợ xuất tại chị lật lọ đại kê chơi giang sầm sầm. Trong robot nhom hai đội mình mến chị lật lọ từ vinh. Anh mơ đặc luôn anh tơ cùng nô nít miên tiền vít miên nam khmau nâng rồi đẹp độc tiền nít xuất tại chi tụm nành on lụm đập tôn trọng. Nơi lơ tiếp xa lụ ban dàn chan bồng phật ra mùi cạc nông mùi kilo độc khai vết chóp nâng khai class trên mùi lan chùm nành ban pram rồi cư lọ nạt từ hơi. Ta ban chùm nành rọp mơn pina bạc mờ. Pram mùi cạc. Bọc rạc nên mền tê. Nhom có mình chưa đại anh tinh pi bùi dương đầm lại buôn cạc bùi dương bất chi khát thầm nà hơi. Bất men hơi khát thầm nà. Ngày ní bà anh mình dây đầm lại ở ba lô tê công sân khâm tha nâng ai bạc lan trên pi pum cu sân ní ở so. Trơ hơi. Xong lôi vinh. Ní dây đầm lại ở ba một mình ở tờ tê. Mùi giòn. Khoa tại mùi cạc con mình bàn đài. Mê pum lô cầm pung tại trong sầm lập nhom mền tế. Nơi tại mê pum vô chất bùi dương được tế. Mùi giòn. Khoa tại mùi cạc con mình bàn. Bù chân đam ní tia khởi đầu năm ní, bù miên lôi tên côn chơi sầm lập tê kinh chọ ta nửa na chỉ nẹ bù chảy. Cứ anh chỉ nẹ chảy. Còn tai rừng na rừng nắng ta anh mình ai một kênh provide lôi cạc như chim rồi bọn nẹ pum bàn tê. Lục ta liu khai môn lan rồi bỏ lục ta cờ lạp ta nửa na chỉ nẹ tinh dọc lực rồi bỏ lục ta tam đầm lại đàm. Cứ tai đầm lại khâu khnia này lực ní vi thông thiên bịch hai có mình ai ở anh chùm nên mình nẹ anh tiếng o nụ đài. Ban hai lục chân anh có mì dây rừng ắt rồi giỏi tiếng ní tiệt ấy. Ní dây chỉ trong còi mũi kilo mùi giòn mình ở khoa mùi cả lời. Trơ hai, công sân khâm than nâng trên pi pum ní ở so. Trơ hai, ba mình ở lối công sân khâm than nâng trên pi pum bàn. Lọ na bất chỉ lọ na. Trong lên bài nâng mền tế. Anh chân dương con mình bầm rào tiệt đài. Không pe đại phụ anh kết thà dương kén provide lôi từ hai anh chân phụ anh dọc từ lụt đời khuôn anh cho. Mấy đai anh kết thà hai super có trả hai cứ ai cờ la sầm đầy ban mền tế. Ngày ní tu bây chị anh hai mấy cháu có trâu tay sang lôi đài. Nẹ bạc lan stop ở chba elo ní rồi nhập tụm lẹ lật tiếng o nơi lơ lan cho phim. Khi mình khoa tha rồi bỏ nẹ nà tê. Tụm lẹ cho hỏi o. Lucien anh chua rương ấy nắng. Tiếng ní xuất tay chia lôi cạ bật nà. Anh mình ai thưa bẹp ní bàn tê. Ní chỉ po đồng nằm bên mùi năm rồi bỏ bụi dương nà. Công vi công tịch ấy tiếng ní xuất tay chia lôi cạ nà. Lucien anhប្រញាប់ឈប់ដៃភ្លាមទៅមិនមែនឯងនិយាយថាទីក្រុងលក់បាន90យ៉នទេអីឯងកំពុងតែបំផ្លាញរបស់របរហើយតើមិនមែនពួកឯងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគិតថា Lucien ម្នាក់នេះចិត្តខ្មៅទេអីមិនមែននិយាយថាយើងកេងប្រវ័ញ្ចលុយកាក់ញើសឈាមរបស់ពួកឯងទេអីល្អណាស់របស់មានតម្លៃទាំងនេះយើងប្រគល់ឲ្យពួកឯងវិញទៅចុះបើពួកឯងមានសមត្ថភាពដឹកវាទៅលក់នៅទីក្រុងដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានដោយខ្លួនឯងទៅខ្ញុំ Lucien ស្បត់ថានឹងមិនត្រឡប់មកភូមិគូសិននេះវិញជាដាច់ខាតចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឪឡឹករបស់ភូមិគូសិនខ្ញុំមិនទិញសំបីតែមួយផ្លែដល់ពេលនោះទោះបីជាវាលួយក្លាយជាភក់ឬក្លាយជាទឹកក៏ពួកអាកាសធាតុក្តៅជិត40អង្សាបែបនេះឪឡឹកទុកមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃទេគង់តែលួយចោលលើដីអស់ហើយ Lucien អាមនុស្សអត់ធម៌ម្នាក់នេះពិតជាចង់ឃើញពួកយើងស្លាប់មែនទេមកពីឯងទាំងអស់ចេះតែនាំគ្នាលោឡាឥឡូវល្អហើយ Lucien đãចេញទៅបាត់ទៅហើយបន្សល់ទុកគំនោការងាររញ៉េញ៉ៃពេញដីបើគ្មានអ្នកដឹកយកទៅលក់ទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាដាច់បាយស្លាប់មិនខានប្រញាប់ធ្វើអី Lucien គេគ្រាន់តែចង់លេងល្បិចជាមួយពួកយើងប៉ុណ្ណោះគេបានចុះកិច្ចសន្ទជាមួយថៅកែធំនៅទីក្រុងហើយបើគ្មានឥឡូវទាំងនេះទេគេច្បាស់ជាអន្ទះសារជាងអ្នកណាទាំងអស់ចាំមើលទៅយប់នេះគេគង់តែមកអង្វរពួកយើងវិញមិនខានចុះបើគេមិនត្រឡប់មកវិញសោះនោះបើគេមិនមកវិញរត់តែល្អពួកយើងលក់ខ្លួនឯងទៅគ្រាន់តែជួលឡានដឹកទំនិញចូលក្រុងសោះមានអីអស្ចារ្យទៅអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនពីឆ្នាំនេះតែងតែទៅទីក្រុងរកប្អូនស្រីរបស់គេក៏ធ្លាប់ស្គាល់ពីពុកខាងក្រៅច្រើននិងមានទំនាក់ទំនងល្អដែរខ្ញុំសូមធានាឲ្យតែអ្នករាល់គ្នាប្រគល់ឥឡឹកមកឲ្យជួលឡានជួយដឹកយកទៅលក់នៅទីក្រុងទៅបានហើយបានយល់ព្រមចុះតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបែបនេះមុននឹងជួលឡានបានប្រកាសជាត្រូវជួលឃ្លាំងត្រជាក់សិនហើយចុះលុយនេះអ្នកណាចេញកុំបារម្ភអីពុះលេវខ្ញុំស្គាល់មិត្តភ័ក្តិដែលបើកឃ្លាំងត្រជាក់ផ្ទាល់តម្លៃថោកជាង Lucien ជួលពាក់កណ្ដាលឯណោះ Lucien ធ្វើបែបនោះគ្រាន់តែយកមុខមាត់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាគិតថាគេចំណេញតិចពួកយើងជួលឃ្លាំងត្រជាក់ដែលថោកទៅរួចលក់ចេញក្នុងតម្លៃ10យន្តក្នុងមួយជីនចុងក្រោយមិនចំណេញកប់ក្តោងទេអីកើនិយាយត្រូវហើយដល់ពេលដកថ្លៃឃ្លាំងត្រជាក់និងថ្លៃឡានចេញលុយដែលនៅសល់នឹងត្រូវចែកជូនអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ធានាថាមិនឲ្យខាតបង់ទៅអ្នកក្រៅឡើយទៅថ្ងៃមុខពួកយើងនឹងរស់នៅបានសុខស្រួលមិនខានកុំប្រញាប់អីបានតាក់ទងឃ្លាំងត្រជាក់រួចរាល់ហើយឥឡូវអ្នករាល់គ្នាប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះពេលឥឡូវដែលល្អបំផុតទៅពួកយើងនឹងទៅភ្លាមនៅតែមេភូមិគិតគូបានល្អល្អជាងពួកយើងហត់នឿយអស់ជាយូរណាស់មកហើយមិនអាចបណ្ដោយឲ្យ Lucien ចំណេញម្នាក់ឯងបានទេពួកយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងទៅបើអញពិតជាអាចលក់បាន10យន្តក្នុងមួយជីនមែនទៅថ្ងៃមុខឯងគឺជាអ្នកមានគុណរបស់ភូមិយើងទាំងមូលហើយអ្នករាល់គ្នាកុំបារម្ភខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សចិត្តខ្មៅដូច Lucien នោះទេខ្ញុំនឹងកត់ត្រាទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្អែកត្រឡប់មកវិញនឹងយកលុយសុទ្ធមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លាមល្អណាស់
ខ្ញុំនឹងប្រញាប់ទៅដឹកឥឡូវមកឥឡូវនេះមកឪកូវគាត់ឈ្មោះខ្ញុំមុនគេទៅ គាត់រួចរាល់ហើយ20000ជីនល្អអ្នករាល់គ្នាតម្រង់ជួរគ្នាមកម្ដងម្នាក់កុំប្រញាប់មិនបាច់បន្តទ្រាំជាមួយពួកមនុស្សគ្មានធម៌មេត្តានៅភូមិកើសិនទៀតទេប្រសិនបើគ្មានទំនិញប្រគល់ឲ្យគេទេគ្រាន់តែប្រាក់ពិន័យកិច្ចសន្យាក៏អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំវិនាសបានដែរឥឡូវមានតែទៅសាកល្បងសំណាងនៅភូមិវាងឆៃមើលម្ដងតាជើកុំឲ្យមុខក្រាស់មិនចេះដឹងអីឲ្យសោះខាងភូមិកើសិនដោយសារតែចង់ដំឡើងថ្លៃពេកទើបគ្មានអ្នកណាទិញនោះទេឥឡូវនេះឲ្យតម្លៃ2កាក់ក្នុង1ជីនគឺសម្រុំខ្លាំងណាស់ទៅហើយប្រសិនបើអ្នកនៅតែចង់ដំឡើងថ្លៃទៀតចាំមើលតែមួយរយៈទៀតឥឡូវចាប់ផ្ដើមរលួយទៅដល់ពេលនោះទោះជាយំក៏គ្មានអ្នកណាជួយដែរឯងជាមនុស្សគ្មានចិត្តធម៌សោះភូមិវាងឆៃរបស់ពួកយើងពិតជាក្រមែនតែពួកយើងមិនមែនជាមនុស្សល្ងងទេល្បិចកលរបស់ឯងនេះវាច្បាស់ពេកហើយ2កាក់ក្នុង1ជីននឹងហេនេះឯងចង់សម្លាប់ភូមិរបស់ពួកយើងទាំងរស់តែម្ដងតើបើអញ្ចឹងក៏គុំរស់ទាំងអស់គ្នាទៅភូមិកុំកាប់វាអីបើគ្មានឥឡូវទាំងនេះទេតើយើងអាចរស់បានយ៉ាងម៉េចទៅកាប់ចោលឲ្យអស់សម្រាប់ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យលឹកទាំងនេះរលួយនៅក្នុងដីក៏មិនព្រមឲ្យពួកមនុស្សចិត្តខ្មៅទាំងនេះបានសម្រេចបំណងដែរខ្ញុំនិយាយពាក្យពិតនៅទីនេះបើអ្នកណាហ៊ានលក់ឥឡឹក1កាក់2000ឲ្យវាទៅថ្ងៃមុខគេមិនមែនជាអ្នកភូមិយើងទៀតទេលោកតាឥឡឹកល្អយ៉ាងនេះកាប់ចោលគួរឲ្យស្ដាយណាស់ណែឯងលូនចេញពីកន្លែងណាទៀតហើយចង់ធ្វើអីហ្នឹងគេចចេញទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកលក់ឥឡឹកធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទៅថ្ងៃមុខឥឡឹកក្នុងភូមិរបស់អ្នកទាំងអស់ខ្ញុំនឹងទិញទាំងអស់1គីឡូខ្ញុំឲ្យ5កាក់តែខ្ញុំទទួលតែលឹកដែលមិនបែកសម្បកនិងមិនមានស្នាមចំទេអ្នកដែលចង់លក់អាចមកថ្លឹងបានឥឡូវនេះខ្ញុំអាចទូទាត់លុយឲ្យភ្លាមឯងចង់ងាប់មែនទេមនុស្សល្ងងមកពីណាហ៊ានមកដណ្ដើមមួយរបស់អញខ្ញុំគ្រាន់តែមកទិញចុះមានរឿងអីឃើញឡានដឹកទំនិញ2គ្រឿងនៅទីនោះទេនៅទីនេះទិញរួចរាល់ហើយនឹងដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យថៅកែធំនៅក្នុងក្រុងភ្លាមអ្នកបើកបរនិងកម្មករលើកដាក់សុទ្ធតែនៅលើនោះទាំងអស់អញសាកប៉ះពាល់ខ្ញុំបន្តិចមើលចាំមើលថ្ងៃនេះឯងអាចដើរចេញពីភូមិវាងឆៃបានដែរឬទេបងធំលោកតាខ្ញុំទិញក្នុងតម្លៃ5កាក់មានឥឡូវប្រញាប់យកមកលក់មកប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរឿងអាក្រក់ឲ្យហើយបើមានឥឡូវចាក់ទឹកបញ្ចូលឲ្យតែខ្ញុំរកឃើញតែម្ដងខ្ញុំនឹងដើរចេញភ្លាមអ្វីដែលថៅកែទើបតែនិយាយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឬហើយមែនទេគាត់គឺជាអ្នកជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកយើងបើអ្នកណាហ៊ានចាក់ទឹកចូលក្នុងឥឡូវទៀតមិនបាច់ចាំដល់ថៅកែនិយាយទេខ្ញុំចូលយូមីងមិនព្រមជាដាច់ខាតខ្ញីចាស់នៅតែហឹរមែនទេលោកពុកចាក់ទឹកចូលឥឡូវទាំងនេះទៅឥឡូវនេះនឹងឡើងទម្ងន់ទ្វេដងពួកថៅកែឆោតល្ងងនៅក្នុងក្រុងទាំងនោះប្រកាសជាមើលមិនដឹងឡើយមួយផ្លែចាក់ទឹកថែម3គីឡូ10ផ្លែគឺ30គីឡូហើយគិតតាមតម្លៃលក់គ្រាន់តែពឹងផ្អែកលើទឹកម៉ាស៊ីនទាំងនេះក៏អាចចំណេញបានរាប់ពាន់ដែរពួកយើងហៅវិធីនេះថាជាការប្រើប្រាស់របស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពបើដូចជាលូឈិនក្បាលរឹងនោះតើយើងអាចរកលុយបានពីណាពុកកំពុងធ្វើអីហ្នឹងហេតុអ្វីក៏ពុកធ្វើរឿងគ្មានគុណធម៌បែបនេះចាក់ទឹកចូលឥឡូវលក់បានលុយ1ឬ2000សុទ្ធតែជាលុយយកខ្វក់ក្មេងរៀនសូត្រដូចជាឯងដឹងអីពួកយើងដាំឥឡូវនៅក្នុងភូមិអស់កន្លះជីវិតហើយមិនបាច់ឲ្យឯងមកបង្រៀនទេខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគឺមុខជំនាញថែរក្សាផ្លែឈើឲ្យស្រស់នៅក្នុងសៀវភៅបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ទៅសៀវភៅអាចយកមកធ្វើជាបាយហូបបានទេឆាប់ចូលផ្ទះទៅកុំនៅទីនេះនាំតែចង្អៀតភ្នែកល្ងាចនេះពួកយើងប្រមូលឥឡូវបានច្រើនណាស់ពិតជាត្រូវចំណាយលុយច្រើនដើម្បីជួសឃ្លាំងត្រជាក់មែនងងដល់ថ្នាក់នឹងទេខ្ញុំមិនបានចំណាយលុយ1សេនឡើយគឺឲ្យគេដឹកឥឡូវទាំងអស់មកវិញលួចលាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយចាស់នៅក្រោយផ្ទះរបស់ពួកយើងហើយពិតជាកូនប្រុសរបស់ពុកមែនឆ្លាតណាស់ត្រូវហើយអាកើឯងចាំទុកថ្ងៃស្អែកបើបានលុយមកកុំទាន់ឲ្យចែកឲ្យសោះគ្រាន់តែនិយាយថាទីផ្សារមានការប្រែប្រួលតម្លៃដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃអូយឥឡូវឆ្នាំនេះពិតជាណែនល្អណាស់មួយកន្ត្រកនេះធ្ងន់ជាងឆ្នាំមុនឆ្ងាយណាស់ពិតណាស់នេះស្បញ្ជាក់ថាឥឡូវក្នុងភូមិយើងឆ្នាំនេះមានគុណភាពខ្ពស់សុទ្ធតែជាឥឡូវលេខ1ធ្ងន់បន្តិចគឺជារឿងធម្មតាទេមកលោកកៅប្រញាប់យកតង់កៅស៊ូការពីភ្លៀងមកគ្រប់ឡានដឹកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឲ្យចិត្តទៅ
កៅគ្រប់ចិត្តឈឹងបែបនេះមិនខ្លាចវាស្អុយរលឹកអស់ទេហើយលោកពូរឿងនេះពូមិនយល់ទេបើមិនគ្រប់រលឹកឲ្យចិត្តទេតិចទៀតត្រូវកម្ដៅថ្ងៃតាមផ្លូវរលឹកនឹងស្រពោនអស់ហើយតើទៅលក់បានតម្លៃខ្ពស់មកពីណាអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នារងចាំដំណឹងល្អរបស់ខ្ញុំនៅផ្ទះទៅពេលរសៀលខ្ញុំធានាថានឹងយកលុយមកចែកជូនអ្នករាល់គ្នាវិញមិនខានហូចាំខ្ញុំលក់បាន5រៀលក្នុង1គីឡូសិនខ្ញុំនឹងទៅទិញម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងភ្លាមលើកនេះចាំមើលថាតើមាននរណាហ៊ានមើលងាយលីវកៅនេះទៀតទេតាកៅតិចទៀតបើកតម្រង់ទៅតាមផ្លូវតូចនោះទៅជន់កែឲ្យខ្លាំងទៅមុខជានិច្ចរកមើលហាងណាដែលមានផ្លាកយីហោភ្លឺជាងគេនិងធំជាងគេបង្អស់អ្នកប្រហែលជាថៅកែចៅហើយមែនទេតើលោកជាអ្នកណាល្បីឈ្មោះយូរហើយថ្ងៃនេះប្អូនប្រុសបានដឹកឪឡឹកល្អរាប់ម៉ឺនគីឡូមកជូនបងឯងខ្ញុំក៏មិនទារថ្លៃច្រើនដែរចាត់ទុកថារាប់អានគ្នាជាមិត្តចុះតម្លៃដាច់គឺ5រៀលក្នុង1គីឡូខ្ញុំលក់ឲ្យបងទាំងអស់តែម្ដងតើលោកឯងឈួតឬក៏ខ្ញុំថ្លង់ទៅវិញទេតម្លៃ5រៀលនឹងគឺជាតម្លៃលឹកប្រណិតដែលមានម៉ាកយីហោសម្រាប់ដាក់ក្នុងប្រអប់កាដូនៅតាមផ្សារទំនើបទេចំណែកឯលឹកចម្រុះតាមជនបទដូចជារបស់លោកឯងនេះយ៉ាងច្រើនបំផុតលក់បានតែ6កាក់ប៉ុណ្ណោះបើចង់លក់ក៏លក់ទៅបើមិនលក់ទេប្រញាប់ថយឡានចេញទៅកុំមកបាំងផ្លូវគេមកចុះថៅកែចៅខ្ញុំហ៊ានហាបតម្លៃនេះមានន័យថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថៅកែសាកមើលទំនិញសិនទៅចាំឲ្យតម្លៃខ្ពស់អូខេទំនិញល្អចាំពិភាក្សាតម្លៃលីវជីប្រញាប់ដោះតង់ការពីជំរកចេញទៅឲ្យថៅកែចៅបានបើកភ្នែកមើលថាលឹកភូមិគូសិនយើងមានទឹកដមប៉ុណ្ណាបានហើយថៅកែចាំមើលចុះយ៉ាប់ហើយនេះជាក្លិនអីហ្នឹងនរណាមកបាត់ជើងធំនៅទីនេះមែនទេមកលេងសាច់នៅទីផ្សារមែនទេច្រឡំហើយថៅកែស្ដាប់ខ្ញុំសិននេះប្រកាសជាដាក់នៅខាងលើពេកត្រូវកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងពេកទើបខូចខាងក្រោមសុទ្ធតែជាឪឡឹកល្អថៅកែទុកចិត្តចុះច្រឡំមែនទេអញទៅប៉ាក់ឡាននោះរើសយកឪឡឹកពី3គ្រាប់មកកាត់នៅនឹងកន្លែងឲ្យខ្ញុំមើលគុំបងប្រុសពួកយើងនិយាយគ្នាស្រួលបួលចប់ហើយលើកនេះចប់ពិតមែនហើយធ្លាប់ឃើញអ្នកចិត្តខ្មៅតែមិនដែលឃើញអ្នកល្ងងដូចឯងសោះថ្ងៃក្តៅចិត្ត40អង្សាឯងបូមទឹកដាក់ដើម្បីបង្កើនទម្ងន់ក៏ហួសចិត្តហើយឯងនៅខ្លាចវាមិនឆាប់រលួយទៀតក៏យកតង់ចម្រុកមកគ្រប់ចិត្តឈឹងឯងនេះដឹកមួយឡានទឹកលូខ្មៅមកចាំបំផ្លាញកន្លែងខ្ញុំមែនទេថៅកែចៅខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេខ្ញុំមិនមែនចិត្តណាទេសូមថៅកែជួយកូនចៅម្នាក់នេះផងជួយទិញទាំងអស់ទៅបានទេ1រៀលទេ3កាក់1កាក់1គីឡូក៏បានដែរនៅចង់បានលុយទៀតមែនទេដឹកអាចឆ្កែមួយឡានមកចង់បំផ្លាញកន្លែងខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកគោក្បាលរកស៊ីអីលែងកើតទៅថ្ងៃមុខទៀតមកនេះឡាននេះត្រូវរឹបអូសថ្ងៃនេះបើមិនសងការខូចខាតឲ្យខ្ញុំទេកុំសង្ឃឹមថាអាចដើរចេញពីទីនេះបានណែអាម្ចាស់ឡានអញឆ្លោះគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនខ្វល់តែអញត្រូវសងថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូននិងថ្លៃលាងឡានឲ្យខ្ញុំសិនខ្វះ1រៀលខ្ញុំនឹងរឹបអូសឡានអញឥឡូវនេះលុយសុទ្ធតែចង់បានលុយចប់ហើយលើកនេះមកពិតមែនហើយថៅកែលូពិតជាពូកែមែនឥឡឹកមួយបាច់នេះគុណភាពល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងល្អជាងឥឡឹកភូមិគូសិនពីមុនឆ្ងាយណាស់បែបនេះចុះថ្ងៃក្រោយទំនិញភូមិវាងឆាយខ្ញុំមកទាំងអស់តម្លៃទិញខ្ញុំនឹងបន្ថែមជូន10ទៀតភ្លាមអរគុណថៅកែអ៊ូដែលបានជួយមើលថែសហការគ្នាដោយរីករាយលោកប្រធានភូមិជូលោកពិនិត្យមើលទៅឥឡឹកភូមិវាងឆាយមួយបាច់នេះពួកយើងគិតតម្លៃធានា5កាក់សរុបទាំងអស់គឺ302,000គីឡូក្រាមលោកទទួលចុះថៅកែលូអើយលោកពិតជាបានជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកភូមិទាំងចាស់ទាំងក្មេងយើងខ្ញុំហើយភូមិវាងឆាយយើងខ្ញុំជំនាន់មុននឹងមិនភ្លេចគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់លោកឡើយលោកមេភូមិប្រញាប់ក្រោកឡើងគុំធ្វើបែបនេះអីពួកយើងរកស៊ីត្រឹមត្រូវដែមខាងប្រគល់លុយដែមខាងប្រគល់ទំនិញមិនបាច់បែបនេះទេព្រះឲ្យព្រះខាងក្រោយក្នុងលូឈិនពិតជាមានថៅកែធំកាំងពិតមែនពួកអ្នកភូមិវាងឆាយទាំងនោះទទួលបានលុយសុទ្ធពិតប្រាកដហើយយ៉ាប់ហើយមានរឿងធំហើយអាចឆ្កែអឺហ្គោនោះយកមិញលួចចាក់ទឹកចូលរលឹកហើយថែមទាំងគ្រប់តង់ចម្រុកចិត្តឈឹងទៀតថ្ងៃនេះខាងក្រៅក្តៅចិត្ត40អង្សាផងប្អូនត្រូវកម្ដៅថ្ងៃចប់ហើយចប់ពិតមែនហើយឥឡូវភូមិយើងប្រកាសជារលួយខ្លាយជាទឹកលូអស់ហើយនេះម៉ោងប៉ុន្មានហើយមើលចុះមេឃងឹតស្លុបទៅហើយ
Go នេះវាទៅងាប់ណែណាហើយមិនមែនដឹកមួយឡានលុយមកវិញហើយឡានខូចពាក់កណ្ដាលផ្លូវទេដឹង បារម្ភអីឥឡូវរាប់សែនគីឡូ1គីឡូ5រៀលឯងគិតមើលទៅនោះជាលុយក្រដាសច្រើនប៉ុណ្ណាថៅកែធំគ្រាន់តែរាប់លុយសុទ្ធក៏រាប់រហូតដល់រមួលក្រពើដៃដែរគេកំពុងរងចាំរាប់លុយហើយ គមវិញហើយគមវិញហើយប្រញាប់ឡើង អូយឈឺណាស់វីខ្ញុំសឹងស្លាប់ហើយ ម៉ែវាឲ្យគោអញធ្លាក់ចូលក្នុងលូបង្គន់មែនទេហេតុអ្វីបានជាមានក្លិនជូរពេញខ្លួនបែបនេះចុះលុយវិញបោកដាក់លុយនៅឯណា ខ្វល់តែរឿងលុយយកសពទាំងថ្ងៃទៅឥឡូវរាប់សែនគីឡូដែលវាដឹកទៅនោះសុទ្ធតែលួយខ្ទេចនៅក្នុងឡានខ្ញុំអស់ហើយឡានដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំត្រូវវាធ្វើឲ្យខូចខាតអស់រលីងចប់ហើយចប់ពិតមែនហើយលុយកាក់ហូហៀខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគេលក់ឥឡឹកឲ្យលូឈិនព្រោះតែគេមិនបានចាក់ទឹកចូលឥឡឹកលូឈិនបានហុចលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារឲ្យភ្លាមសុទ្ធតែក្រដាសប្រាក់ក្រហមជាដុំ លីសានឯងនិយាយពីអីមិញនេះចាក់ទឹកចូលស្អីគេ កាលពីកណ្ដាលអាធ្រាត្រយប់មិញខ្ញុំដើរកាប់ផ្ទះរបស់គេឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកតាមចន្លោះបង្អួចលីនអើកូនិងឪពុករបស់វាម្នាក់កាន់ធុងទឹកធំមួយហើយកំពុងយកស៊ីរាំងធំចាក់ទឹកចូលក្នុងឥឡឹកល្អពេញមួយឡាននោះគឺត្រូវបំផ្លាញដោយសារតែឪពុកកូនពីរនាក់នេះឯង លីនអើកូអាមនោះគ្មានសៅធរសងលុយកាក់ដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងមកវិញភ្លាម វាអាចឆ្កែនេះឲ្យងាប់ទៅគុំវីអីឥឡូវមកបន្ទោសពួកយើងវិញពួកយើងធ្វើបែបនេះក៏ដើម្បីលក់បានលុយច្រើនឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតើ សំដីឆ្កែទេឯងចង់លក់បានលុយច្រើនឲ្យពួកយើងចុះមិនមិនលក់ខ្លួនឯងទៅបើលក់បានលុយច្រើនមែនតើឯងចែកឲ្យពួកយើងទេឯងចង់ផ្ដាច់ផ្លូវរស់របស់មនុស្សពេញមួយភូមិគ្រាន់តែដើម្បីលោកខ្លួនលុយស្មោកគ្របបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យលឹកល្អខ្លាយជាទឹកស្អុយអស់យកលុយមកសងលុយដែលជាញើសឈាមពួកយើងមកវិញអញមិនបានសន្យាថានឹងចែកលុយឲ្យពួកយើងទេអីអញថា1គីឡូបាន5រៀលតើលុយណៃណាហ៎ លីនអើកូខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅចង្ហូរទឹកភ្នែកធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺឪពុកកូនឯងជាអ្នកបង្កើតឡើងឥឡូវនេះឯងនាំអ្នករាល់គ្នាទៅក្រុងស្វែងរកលូឈិនទៅទោះបីជាឯងត្រូវក្រាបក្បាលសំពះរហូតដល់បែកក្បាលក៏ដោយក៏ត្រូវតែអង្វរគេឲ្យទទួលទិញរលឹកដែលនៅសល់ដែរបើឯងអង្វរលូឈិនមិនបានទេពួកយើងនឹងកប់ឯងទាំងរស់នៅក្នុងគុំរលឹកស្អុយទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាប្រញាប់ឡើងទៅរកលូឈិននៅឯក្រុងថៅកែក្រុមមនុស្សមកពីភូមិកៅសឹងមកទៀតហើយនៅត្រង់មាត់ទ្វារធំថែមទាំងដឹកឥឡឹកស្អុយពីឡានមកទៀតផងពួកគេចុងក្រោយនៅតែរកផ្លូវមកដល់ទីនេះដដែលបិទទ្វារលូឈិនយប់មិញអ្នកភូមិបាននាំគ្នាទៅវីកំទេចផ្ទះឪពុកកូននោះអស់ហើយពីមុនពួកយើងងឹតភ្នែកជឿតាមសម្ដីភូតភររបស់អាបោកប្រាស់នេះថ្ងៃនេះពួកយើងចាប់ខ្លួនវាមកទីនេះដើម្បីឲ្យវាក្រាបសំពះសុំទោសឯងថ្ងៃនេះបើឯងមិនអាចសុំការអភ័យទោសពីលូឈិនបានទេពេលត្រឡប់ទៅវិញអ្នកភូមិនឹងបកស្បែកឯងទាំងរស់មិនខានលូឈិនឲ្យគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាកំហុសរបស់ពូខ្វាក់ភ្នែកមួយពេលវង្វេងវង្វាន់អស់ហើយលូឈិនឥឡឹកដែលនៅសល់ទាំងនេះជួយទទួលទិញទៅទោះបីជាទូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយទុកផ្លូវរស់ឲ្យអ្នកភូមិផងទៅរឿងចាក់ទឹកចូលឥឡឹកនោះគឺមកពីគំនិតចង្រៃរបស់អើកូទេពូពិតជាខាត់វាមិនឈ្នះមែនទោះបីជាអញស្អប់ពូក៏ដោយតែអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាគ្មានកំហុសអ្វីឡើយអញក៏ធំដឹងក្តីដោយសារទឹកអណ្ដូងក្នុងភូមិយើងដែរតែអញពិតជាដាច់ចិត្តឃើញអ្នកភូមិទៅដើរសុំទានមែនទេលីនឡាវកើសម្ដីល្អឯងនិយាយអស់ហើយអ្នកភូមិពិតជាគ្មានកំហុសមែនបើឯងនិយាយថារាល់សម្ដីរបស់ឯងសុទ្ធតែដើម្បីអ្នកភូមិចុះពួកយើងមកមើលចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នាទៅមើលតើអ្នកមានគុណធម៌ដ៏ធំធេងដូចជាឯងនេះចែកលុយឲ្យអ្នកភូមិដែលគ្មានកំហុសដោយរបៀបណាបើងាប់ដូចលូឆេនតើយើងអាចរកលុយបាននៅណាមែនហើយអើកៅឯងចាំទុកស្អែកពេលបានលុយកុំតន់ឲ្យចែកគ្រាន់តែនិយាយថាទីផ្សារប្រែប្រួលថ្លៃដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃកាត់ថ្លៃគ្រប់គ្រង1ឬ2ដុល្លារជាមុនសិនពិតណាស់ពួកភ្លើទាំងនេះឲ្យតែឃើញលុយសំបីតែឲ្យតែ2ឬ3ដុល្លារក៏ល្មមឲ្យពួកគេគោរពយើងកោតខ្លាចដែរដល់ពេលនោះលុយដែលនៅសល់យើងចែកគ្នាស្មើខ្ញុំក៏អាចដូរម៉ូតូថ្មីបានដែរល្អណាស់អាល័យឆ្កែចាស់ឯងកាត់ផ្លូវអ្នកភូមិនៅខាងមុខហើយលួចបិទឈាមពួកយើងនៅខាងក្រោយដើម្បីដូរយកម៉ូតូកញ្ចាស់របស់ឯងអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាវាជាមួយចោរចាស់នេះទៅវាសម្រាប់សត្វតិរច្ឆានដែលគ្មានសតិសម្បជញ្ញៈនេះទៅវាឲ្យស្លាប់ទៅថៅកែឆេនលោកអ៊ំលុតជង្គង់សុំឯងហើយលោកអ៊ំដឹងថាឯងមានទំនាក់ទំនងច្រើននៅទីក្រុងស្គាល់ថៅកែធំឯងជួយសង្គ្រោះភូមិផងទៅលោកអ៊ំមិនមែនខ្ញុំមិនជួយលោកអ៊ំទេតែលឹករបស់លោកអ៊ំស្អុយរលួយអស់ទៅហើយឥឡូវនេះពិតជាប្អូនបន្តិចមែនតែលោកសាក់មើលតើអាចរកអសដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកដើម្បីលក់ក្នុងតម្លៃថោកបានទេ
ឬក៏យកទៅដាក់ក្នុងស្រែធ្វើជាជីកំប៉ុស្តក៏បានដែរមែនទេ ថៅកែឆេនសូមលោកមានចិត្តមេត្តាផងមួយកាក់ឬសំបីតែ5សេនក្នុង1គីឡូក៏បានដែរលោកទទួលទិញពួកវាទៅអ្នករាល់គ្នាខាងក្រៅនៅជំពាក់បំណុលគេនៅឡើយសង្ឃឹមតែលើលុយបន្តិចបន្តួចនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតទេ 5សេនទិញយកទៅធ្វើជីចំណីជ្រូកអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺសុទ្ធតែជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគស្រស់កម្រិតខ្ពស់ដឹកជញ្ជូនតាមប្រព័ន្ធត្រជាក់ផ្ទាល់ទៅកាន់ផ្សារទំនើបធំជាផលិតផលប្រណិតសម្រាប់ដាក់លើតុអាហាររបស់ថៅកែទឹកស្អុយរលួយរាប់ម៉ឺនលីត្ររបស់អ្នកប្រឡាក់ឡានបន្តិចឡានដឹកទំនិញរបស់ខ្ញុំទាំងមូលនឹងត្រូវខូចខាតបោះបង់ចោលទាំងអស់មើលទឹកស្អុយរលួយនេះទៅតើពួកអ្នកហ៊ានហូបមួយម៉ាត់ទេនៅចង់ធ្វើបាបសត្វពាហនៈរបស់គេទៀតទេមិនមែនទេពួកយើងមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេពួកយើងគ្រាន់តែចង់ស្រោចស្រង់ការខាតបង់ខ្លះប៉ុណ្ណោះការនោះខ្ញុំយកលុយទៅជួយទិញធានាឲ្យអ្នកតើអ្នកណាដែលយកសត្វទាំងថ្ងៃចង់បាន5រៀលក្នុង1គីឡូហើយដេញខ្ញុំចេញពីភូមិឥឡូវនេះអលឹកស្អុយរលួយអស់ហើយពួកអ្នកគ្រាន់តែនិយាយស្រួលចង់ឲ្យខ្ញុំចំណាយលុយជូតគូតឲ្យពួកអ្នកមែនទេទៅយកសត្វទាំងថ្ងៃបន្តទៀតទៅឥឡូវនេះភ្លាមនេះយកសម្រាមទាំងពីរឡាននេះចេញពីកន្លែងរបស់ខ្ញុំទៅទេប្រញាប់ចេញទៅប្រសិនបើវាធ្វើឲ្យខូចអលឹកល្អដែលយើងប្រមូលទិញទោះបីលក់ពួកអ្នកក៏សងមិនគ្រប់ដែរថៅកែលោកខ្ញុំសុំទោសចំពោះកំហុសដែលបងប្រុសនិងឪពុកខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំសុំទោសជំនួសពួកគេតើនាងមកធ្វើអ្វីនេះមិនមែនជារឿងរបស់នាងទេខ្ញុំចង់មកសុំលោកនៅរឿងមួយអលឹកស្អុយទាំងនេះពិតជាមិនអាចទទួលទិញបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិនៅមានអលឹកល្អមួយចំនួនដែលមិនទាន់ចាក់ទឹកចូលដែលខ្ញុំបានលួចលាក់ទុកតើលោកអាចទទួលទិញក្នុងតម្លៃ4កាក់បានទេនាងលាក់ទុកមែនទេចាស់ខ្ញុំបានរើសវាកាលពីយប់មិញខ្ញុំបានថ្លឹងរួចហើយសរុបមានជាង34,000គីឡូគ្មានចាក់ទឹកចូលទេហើយក៏មិនផ្អាប់ដែរគ្រាន់តែខ្សោះទឹកបន្តិចប៉ុន្តែច្បាស់ជាមិនទាន់រួយទេយល់ព្រមទៅតាមឡានទៅ4កាក់ក្នុង1គីឡូបង់លុយភ្លាមជួយជីវិតផងលោកពិតជាព្រះរស់មែនលោកគឺជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតអ្នកភូមិយើងទាំងមូលហើយមិនអីទេនាងមិនបាច់ធ្វើបែបនេះទេខ្ញុំក៏គ្រាន់តែមិនដាច់ចិត្តឃើញអ្នកភូមិស្លាប់សង្ឃឹមតែពួកនាងសុំទោសថៅកែលោកឲ្យបានល្អហើយធ្វើខ្លួនឲ្យស្មោះត្រង់ទៅវិញអរគុណថៅកែលោកខ្ញុំទៅមើលអលឹកសិនហើយនាងពូកែជាងបងប្រុសនាងទៅទៀតចាំរៀនចប់បើចង់ធ្វើការអាចមករកខ្ញុំបានឆ្នាំនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់មេភូមិចៅភូមិវ៉ាន់ខេរកលុយបានយ៉ាងច្រើនកុះកគ្រប់ផ្ទះចំណែកឯផ្ទះកសិកររាប់សិបក្នុងភូមិកោះឆេងសំបីតែផ្ទះកញ្ចក់ដាំបន្លែក៏ត្រូវម្ចាស់បំណុលរុះរើយកទៅទូទាត់បំណុលដែរដោយសារតែប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយចុងក្រោយក៏ក្លាយជាគ្រឿងកំប្លែងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ពិតមែនហើយប្រសិនបើទេសំជាញាក់វិវេទៅហើយទោះបីជាអលឹកឯងយ៉ាងណាក៏នឹងធំក្លិនស្អុយដែរ